மேலான மேலோர்க்கு மேலோனை போற்றி உள்ளொளி கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் போற்றி. இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த பாகத்தை ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் என்று இருக்கின்றேன். Happy New Year to everybody. Thanks for joining us in this YouTube channel of Adhipathi's. Adhipathy was started in 2013 and the first community project we did was Disivegam. Disivegam means Festival of Tamil Dramas in Singapore. This is our 9th year. It is a platform for young writers, actors and directors to get a skill, to get the know-how, to enjoy putting up dramas for the audiences. They learn the skill set, they get to learn friends, they partake in this and they go year by year, they improve themselves. This is our 9th year and this year we decided to do something special. That is to have Ilayar Medai. The youths of Adhipathy, we lovingly call Winmingal, were brought together and they have been crafting their stories. And these stories are what you see today in all the plays for the last 4 days. 20 plays written and directed by youths of Singapore. 20 original plays in Tamil language. Why do I say that? 20 original plays in Tamil language. Because it so happens it's written in Tamil. But if you translate it into English or Malay or Chinese, you realize the 20 original plays are Singapore plays. Because they depict the life in Singapore, what the students are going through, what the youths are going through, what is in their mindset of this young generation. We need to support these young talents. Adhipathy has been doing it for the last 9 years. We have trained over 150 young talents and we keep on training and challenging them to create new works for Singapore and for the world. Now let's talk about how you can help us so we can come up with more plays for you. Subscribe this channel, share this with your friends, Malay friends, Chinese friends, all the people in your WhatsApp chat. How does that help us? Because for a young writer, applause, which we can't get during the COVID period, comes through the views and the comments you write. Oh, that's a nice play. Keep doing it. Keep on, don't give it up. Keep on writing. That is the best encouragement a young writer, a playwright, a director needs. And you can do that in Singapore and across the world. Adhipathy believes Tamil theatre is fun. And we actually enjoy doing Tamil theatre. Even during COVID period, with all the restrictions and regulations, these youths have sacrificed their school holidays and within a 2-month period have rehearsed, rewrote, improvised, shot the whole thing, edited the thing, and are presenting it to you through social media. What's significant is that all these plays are not done in cinematic style. All are done as if they are in theatre. That means to say is one master shot and acting it out. If there's any mistake, they redo the whole thing again. They've been rehearsing until perfection to do this for you. When COVID is over, all these 20 over plays can go on stage and all these Winmin girls will be able to perform for you on stage and we are looking forward to it. Now, I would like to hand you over to the Winmin girls on this day for you to enjoy all the plays. Adhipathy International Theatre believes to giving platform to young talents, new talents, old talents, anybody. Come and join us and let's create something for Tamil theatre. Thank you very much.
போட்டி போட்டு ஜெயிக்கிறதுனா எங்க உங்கள எத்தனை பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? அதுலயும் தேர்தல்னு வந்துட்டா உங்களை நீங்களே பிரபலப்படுத்தி விளம்பரப்படுத்தி அதிக வாக்குகள் பெற என்னென்ன முயற்சிகள் செய்வீங்க. ஆனா நம்ம கதையில வர விஜயலட்சுமி மட்டும் ஏன் அவங்களையும் பிரபலப்படுத்தி கூட போட்டி போடுறவங்களையும் சேர்த்து பிரபலப்படுத்துறாங்க? இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவா இருக்கும்? இப்படி பண்றது எப்படி அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில இருக்கிற வாக்கு வித்தியாசத்தை கூட்டி குறைக்க போகுது? இவங்க பயன்படுத்துற முறை சரியா தவறா அப்படின்றத பத்தி அவங்க அப்பா கொடுக்கிற அறிவுரைய விஜயலட்சுமி ஏற்றுக்கொள்ள போறாங்களா? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு விடை தெரியணும்னா நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய நாடகம் வாக்கு வித்தியாசம். இதுல விஜயலட்சுமியுடைய தந்தையா நடித்தது கேத்திரபாலன் அவர்கள். இதை எழுதி இயக்கி விஜயலட்சுமியாக நடித்தது நான் பூஜா. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. என்னம்மா கோயிலுக்கு வந்துகிட்டும் போனையே பாத்துக்கிட்டு இருக்க? அப்பா ஒரே நிமிஷம் இருங்கப்பா, முக்கியமா உன்னை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி என்ன முக்கியமா மெசேஜ் வந்திருக்கு? அப்பா நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஓ, வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஆமா, நீ எந்த காம்படிஷன்ல கலந்துகிட்ட? நான் மறந்துட்டேனே, சாரிமா. மறுபடியும் என்ன சொல்ல. அப்பா அதுக்குள்ள எப்படி அப்பா மறந்தீங்க? நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன்ல சிசிஎல லீடர்ஷிப் எலெக்ஷன்ஸ் வருதுன்னு. அதுல நான் ஜெயிச்சு இப்ப நான் தான் இணைப்பாடு வகுப்பின் தலைவி. ஓ, அப்ப இனிமே நீ தான் இணைப்பாடு வகுப்பு தலைவின்னு சொல்லு. ஆமாப்பா, நான் பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே வீண் போகல. ஆனா அப்பா உண்மையை சொல்ல போனா நான் போட்டே இல்லாம ஜெயிச்சிட்டேன். இரு போட்டியே இல்லாம ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்ற. ஆனா நீ பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வீணாகலன்னு சொல்ற. அப்போ இந்த சாதாரண தேர்தலுக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்க போற? மிஞ்சி போனா ஒரு உரை நிகழ்த்தி இருப்ப. அந்த உரையில யாருக்கு அதிக வாக்குகள் வித்தியாசம் வருதோ அதை தானே நீ ஜெயிச்சிருக்க போற. சரிதானே விஜயலட்சுமி? ஆமா அப்பா, நீங்க சொல்றதும் சரிதான். ஆனா அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நிறைய வேலை இருக்குது. ஏன் கூட போட்டி போட்டது 5 பேர். சரி. ரியானா, நான், பல்லவி, அப்புறம் சௌந்தர்யா, மே. ஆமா, இதுல பல்லவி, சௌந்தர்யா, மே இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லப்பா. அதனால கண்டிப்பா இவங்களுக்கெல்லாம் அதிக ஓட்ஸ் விழ வாய்ப்பே இல்லை. அதனால நான் இவங்களெல்லாம் எனக்கு ஒரு போட்டியாவே நினைச்சுக்கல. தவறு விஜயலட்சுமி. ஒரு போட்டியில ஜெயிக்கணும்னா நண்பர்களோ இல்ல பாப்புலாரிட்டியோ முக்கியம் இல்ல. ஆனா நல்ல தகுதிகளும் நல்ல குணமும் தான் ஒரு முக்கியமான தகுதியா இருக்கு. நீ அப்படித்தானே ஜெயிச்சிருக்க. அப்பா நீங்க சொல்றதெல்லாம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேணா சரியா இருந்திருக்கலாம். ஆனா இந்த காலத்துல யாருக்கு அதிக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ, யாரு ஸ்கூல் முழுக்க பாப்புலரா இருக்காங்களோ, யாருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய லைக்ஸும் ஃபாலோவர்ஸும் இருக்காங்களோ அவங்க தான் தலைவியாக முடியும். அப்பா சரி சரி, அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் நீ தான் முன்னாடியே என்ன சொல்லியிருக்க. ரியானாக்கு தான் அதிக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்க. அப்படி பார்த்தா ரியானா தானே ஜெயிச்சிருக்கணும். அப்பா இங்கதான் நீங்க உங்க பொண்ணோட புத்திசாலித்தனத்தை நினைச்சு பெருமைப்படணும். என்ன பண்ணிருப்ப நீ? ரியானாவோட நல்ல போட்டி அந்த உரையில நிகழ்த்தி இருப்ப. நிறைய பேர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி உனக்கு நிறைய பேர் வாக்குகள் அளிச்சிருப்பாங்க. அதுலதானே நீ தலைவியான. சரிதானே நான் சொல்றது? அப்பா ரியானாவை விட நல்லா பேசணும்னா முதல்ல ரியானா பேச வந்திருக்கணும்ல. ஏமா ரியானாக்கு உடம்பு சிக்கான? உடம்பு எதுவும் சரியில்லாமலாம் இல்லப்பா. அவளோட போட்டோ ஒண்ணு
நான் கிளாஸ் வாட்ஸ்அப் சாட்ல அனுப்பிவிட்டேன். போட்டோ தானே அனுப்பிவிட்ட, நல்ல விஷயம் தானே. ஆனா அது சாதாரணமா அனுப்பலப்பா. குரங்கு ரைபீனா குடிக்கிற மாதிரி எடிட் பண்ணி அவன் முகத்தை அனுப்பிவிட்டேன். அட பாவமே, இப்படியா பண்ணுவ? அப்பா அது கிளாஸ் வாட்ஸ்அப் சாட்ல இருந்து இன்டர் ஸ்கூல் வாட்ஸ்அப் சாட்டுக்கு பரவி இப்ப வைரலா போய்கிட்டு இருக்கு. அவ பேரே ரைபீனா ரியானா தி மங்கி ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு மாறிடுச்சு. நீ செஞ்சது ரொம்ப தவறு விஜயலட்சுமி. இது சைபர் புல்லிங் தானே? அப்பா இதுக்கு பேரு சைபர் புல்லிங் இல்லப்பா, மார்க்கெட்டிங், சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங். இதெல்லாம் தெரியலனா இந்த உலகத்துல சர்வைவ் பண்ண முடியாதுப்பா. இல்ல விஜயலட்சுமி, நீ பண்ணது ரொம்ப தப்பு. இப்பவே அந்த போட்டோ delete பண்ணிரு. delete பண்றதா? delete பண்றதுக்கு இது என்ன சாதாரண மெசேஜா அப்பா? அது இப்போ வாட்ஸ்அப்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராமுக்கு பரவி, இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து ஃபேஸ்புக்கு பரவி, சோஷியல் மீடியா பூரா அதுதான் வைரலா போய்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு மேல delete பண்ண முடியாதாப்பா? நீ பண்றது குற்ற உணர்ச்சின்னு உனக்கே தெரியலையா? அப்பா குற்ற உணர்ச்சி எல்லாம் என்னப்பா? என்ன இவ்வளவு சொல்றீங்களே? ட்ரம்ப் இருக்கார்ல, அவரு எவ்வளோ போய் சொல்லியிருப்பாரு, எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாரு. அவரு பண்ணாததையா நான் பண்ணிட்டேன். குற்ற உணர்ச்சி எல்லாம் பார்த்திருந்தா அவரு தலைவராகி இருக்க முடியுமா? ஓ, நீ உலக அரசியல்லாம் என்கிட்ட பேசுறியா? சரி சரி சரி, இதே மாதிரி ரியானா உனக்கு பண்ணிருந்து அவ தலைவியா தான் வச்சுக்கிடுவோமே. நீ திரும்ப இப்படி சொல்லிருப்பியா? விட்டு கொடுத்துருப்பே, இல்லன்னா காலம் மாறி போச்சு இப்படிதான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. அப்பா இல்லப்பா, நான் ஒன்னும் அவள மாதிரி ஏமாளி கிடையாது. என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க எனக்கு தெரியும். அவ ஆர்கியூ பண்ணி அவளை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்காதது அவளோட பிரச்சனை. இவ்வளவு துள்ளுமுள்ள இப்படிதான் நீ ஜெயிச்சிருக்கப்போ. அப்பா நீங்களே சொல்லுங்க, சொந்த பிரச்சனையே தீர்த்துக்க முடியாதவ எப்படி தலைவராகி மத்தவங்க பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைக்க போறா? சரி, இன்னும் வேற என்னென்னலாம் போய் சொல்லிருக்க நீ ஜெயிக்கிறதுக்காக? அப்பா எனிவேஸ் நான் ஒரு மீன் தானப்பா ஷேர் பண்ணேன். இதுல எங்க போய் இருக்குது? மீதியெல்லாம் என் ஃபாலோவர்ஸே பாத்துக்கிட்டாங்க. ஓ, நீ பண்ண வேலைக்கு உனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் வேறயா? அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க? ரியானா பேசல சீட் பண்ணத, அதாவது பண்ணதா அவளோட பிரைமரி ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் சொன்னதா என்னோட சப்போர்ட்டர் ஒருத்தி அவளோட ஸ்டோரியில போஸ்ட் பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப தப்பு. நான் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணி விட்டேன் அப்பா. இது ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ற மாதிரி இல்லையா? இதுவும் பொய் சொல்றது சமம், தெரியுமா உனக்கு? ஐயோ அப்பா, இப்ப போய் சொல்லியிருக்க, அப்பா போய் சொல்லியிருக்க, பொய்ன்னு சொல்லிட்டு ஏன்பா இப்படி படுத்துறீங்க? பொய்யெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல அப்பா. தலைவராகணும்ட்டா ஒரு 1000 பொய்யாச்சும் சொல்லிதான் ஆகணும். ஆனா அப்பா அவளுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகம். நான் அவளை இவ்வளவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவ ஸ்பீச் கொடுக்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. அதனால என் சப்போர்ட்டர்ஸ் இன்னொன்னு பண்ணாங்க. மறுபடியும் அவளோட படத்தை வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டாங்க. இப்ப என்ன குரங்கு ஐஸ் லெமன் டீ குடிக்காம அனுப்பி விட்டாங்களா? இதுவும் நல்ல ஐடியாவா தான் பாருக்கு. ஆனா இதை விட பயங்கரமா சூப்பரா பிளான் பண்ணி ஒண்ணு பண்ணோம். அவளோட படத்தை ஒரு 4 பசங்க கூட வச்சு எடிட் பண்ணி, நால்வரில் யார் உண்மையான காதலன் பள்ளியே கேட்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேப்ஷனை போட்டு அனுப்பிவிட்டேன். அதாவது அனுப்பி விட்டாங்க. நீ ஜெயிக்கிறதுக்காண்டி இன்னும் வேற என்னெல்லாம் போய் சொல்லியிருக்க விஜயலட்சுமி? ரொம்ப தப்பு. அப்பா பொய் சொல்றத பத்தியே இவ்வளவு சொல்றீங்களே, இதை விட இன்னொன்னு பண்ணிருக்கேன். அவ ஸ்பீச் கொடுக்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்போ அவகிட்ட போய் ஒண்ணு சொன்னேன். நாளைக்கு நீ ஸ்பீச் கொடுக்க வந்தா நான் உங்க அப்பாவை பத்தி பேசுவேன், அவரு என்ன பண்ணிருக்காருன்ட்டு பேசுவேன். உங்க அப்பாவா இல்ல இந்த பதவியா
நீயே முடிவு டேய், பண்ணி விட்டேனா? நீ ஜெயிக்கிறதுக்காண்டி இவ்வளவு கிரிமினல் பண்ணிட்டு இதை என்கிட்ட பெருமையோட சொல்லிட்டு இருக்கியா? அடிங்கப்பா, அடிங்க, என்ன நல்லா அடிங்க. ஜெயிச்சிட்டு வந்தது ஒரு தப்புன்ட்டு என்ன அடிக்கிறீங்க. நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுவீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஜெயிச்சதை பத்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன். நீ ஜெயிச்சது சரியான வழியில் இல்ல. உன்னைய நல்லாதான் நான் வளர்த்தேன். திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி எல்லாம் சொல்லிதானே வளர்த்தேன். நீ அதுல எதையுமே பின்பற்ற மாட்டியா? அப்பா, உலகத்துல 7 பில்லியன் மக்கள் வாழ்றாங்க. அவங்க எல்லாம் தினம் தினம் திருக்குறள், ஆத்திச்சூடின்ட்டு இதெல்லாம் என்ன புரட்டி பார்த்து அதை பின்பற்றியா வாழ்றாங்க? அப்புறம் என்ன மட்டும் ஏன்பா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கெட்டு போக சொல்றீங்க? நீ என்ன சொல்ல விஜயலட்சுமி? நீ சொல்ற எதையுமே என்னால ஏத்துக்க முடியாது. முதல்ல உன்னோட பதவியை போயிட்டு ராஜினாமா பண்ணு. அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு. முடியாதப்பா, இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின பதவி, இத என்னால ராஜினாமா பண்ண முடியாதப்பா. இவ்வளவு சொல்லி நீ கேட்க மாட்டேன்ற. உனக்கே நல்லா தெரியும் எனக்கு ரியானோட அப்பாவை நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறது. இதுக்கப்புறம் நான் அவரை எதிர்கொள்ள முடியுமா? அவரோட நான் ஒரு இயல்பா பேச முடியுமா? இப்படி பண்ண தெரிஞ்சா? அப்பா, ரியானா தோத்து போயிட்டா. தோத்து போனவங்க கூட எல்லாம் உனக்கு என்னப்பா பேச்சு? அவங்க கூட எல்லாம் நீ ஏன்பா பழகுற? அப்ப நான் சொல்றத கேட்க மாட்டேன். அன்னையும் பிதா முன்னறி தெய்வம்னு படிச்சதெல்லாம் பொய் தானா? நான் சொல்றத இப்ப நீ கேட்கலன்னா நேரா உன்னோட பள்ளிக்கு வருவேன். உன்னோட ஆசிரியர்கிட்ட நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் அது உனக்கு தான் ரொம்ப அவமானமா இருக்கும். பார்த்துக்க சொல்லிட்டேன். அப்பா, நீங்க சொன்னா மட்டும் என் பள்ளியில எப்படி நம்புவாங்க? ஓ, அப்படியே நினைப்பு இருக்கா? மத்தவங்க எல்லாம் சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க விஜயலட்சுமி. ஆனா நான் உன்னோட அப்பா, கண்டிப்பா நம்புவாங்க. அப்போ நீங்க சொந்த பிள்ளையே போய் மாட்டி விட போறீங்களா அப்பா? ஓ, இப்பதான் நான் அப்பான்னு தெரியுதா உனக்கு? சொந்த பிள்ளைன்னு சொல்ற, ஆனா நான் அப்பா சொல்ற எந்த நல்லுரையும் நீ கேட்க மாட்டேன்ற. நீ செஞ்சது தப்பு தான், அதை ஒத்துக்கன்னு சொல்ற, கேட்க மாட்டேன்றிய. அப்பா, தயவு செஞ்சு இத ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் சொல்லிடாதீங்கப்பா. நான் பண்ணதெல்லாம் தெரிஞ்சா, ஸ்கூலுக்கு தெரிஞ்சா எல்லாரும் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்க? என் மானமே போயிடும். நான் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வீணா போயிடும். எனக்கு இந்த பதவி ரொம்ப முக்கியம் அப்பா. அப்பா, தயவு செஞ்சு இதை யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்கப்பா. அப்ப நீ செஞ்சது தப்புன்னு ஒத்துக்கிறியா? ஒத்துக்கிறே இல்லையா? சரி அப்பா, நான் ஒத்துக்கிறேன். சரி, அப்ப இப்பவே நீ ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் மாதிரி எழுதி ரியானா கிட்டையும் அவ குடும்பத்திட்டையும் போய் மன்னிப்பு கேட்கிற. அப்பதான் நீ என்னோட பொண்ணு, சரியா? சரிப்பா, நீங்க சொல்றதுனால நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். சரிம்மா, நல்லது. டிப்ரெஷன்னா என்ன? யார் டிப்ரெஷன்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறா? பெரியவங்களா இல்லை சின்னவங்க கூடவா? பெரியவங்க நம்மளால் ஒரு வேலையை செய்ய முடியலனா, என்னால் முடியும், என்னால் இதை பண்ண முடியும் என்றே யோசிக்க சொல்லுவாங்க. ஏன்? என்னால் முடியாது, என்னால் அதை செய்ய முடியாது என்ற எண்ணம் தான் டிப்ரெஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். இதுதான் இந்த நாடகத்தில் ஆனந்தியும் சந்திக்கிறா. அவள் யாரு டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வர உதவுவான்னு நினைக்கிறீங்க?
அவள் நண்பர்களா, அவளோட குடும்பத்தினரா? பார்க்க ஆவலா இருக்கா? அப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டிய நாடகம் உளைச்சல். இந்த நாடகத்தை எழுதி இயக்கி ஆனந்தியாக நடித்தவர் ஓவியா, இல்லாவாக நடித்தவர் யாழ்னி மற்றும் மஞ்சுளாவாக நடித்தவர் மேதன்யா. பார்த்துட்டு லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன் தான் எனக்கு ஆனந்தின் பேர் வச்சாங்களோ? என் வாழ்க்கையில ஆனந்தமே இல்லை. எனக்கு என்னதான் ஆச்சு? சாப்பிட பிடிக்கல, நாள் ஃபுல்லா சோர்வா இருக்கு, ஆனா தூக்கம் வரல. யார்கிட்டயுமே பேச பிடிக்கல. நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல. இன்னைக்கு என்ன கிழமை? வெள்ளிக்கிழமை. மஞ்சுவும் இனியாவும் என்ன அவங்க கூட ஓடுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க. ஆனா எனக்கு வேணாம், எனக்கு போக வேணாம். நான் வரலன்னு சொல்லிட்டேன். நான் இல்லாம சந்தோஷமா இருப்பாங்கல்ல? என்ன மிஸ் பண்ணுவாங்களா? இவ்வளவு வேஸ்ட் விருந்திருக்க வர நான் வீட்ல இருந்து ஓடி எழுது வீட்டுல இருந்து ஓடி வந்தியா? ஆமா, ஏன் எங்க கூப்பிட்ட? ஆமா, ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும் தான். ஆனந்தி உனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காளா? இல்லையே. மொத்தம் ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு சொன்னாலா? இல்லை இனியா, நான் கூட அவளுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் அனுப்பியிருந்தேன். அது கூட படிச்சிருக்கா, ஆனா ரிப்ளை ஒன்றும் இல்லை. நானும் கவனிச்சேன். ஸ்கூல்ல ஆனந்தி தனியா இருக்கா, யார்கிட்டயுமே பேசுறது இல்ல. ரீசஸ் அப்ப போய் நான் கேட்டேன் ஏன் சாப்பிடலன்னு. ஆனா அவ பசிக்கல பசிக்கலன்னு சொல்லிட்டே இருக்கா. நானும் அவகிட்ட போய் பேசினா ஏதாவது சொல்வாளான்னு பார்த்தேன். என்ன சொன்னா? ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா. ஒண்ணுமே சொல்லல. ஸ்கூல்ல பேசுறது இல்ல, எதுவுமே பண்றது இல்ல. அவ
ஏன் நம்ம கிட்ட அவளோட பிரச்சனைய சொல்ல மாட்டேங்கிறானே தெரியல. உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, அவ கண்ணை பாத்தியா, நைட்டு முழுக்க தூங்காத மாதிரியே இருக்கு. சரி, எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஐயோ, சரி வா பண்ணலாம். முதல்ல ஸ்குவாட் பண்ணிக்கலாம். நேற்று நைட்டு இனியாக்கு ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணேன். ஆனா அவ அனுப்புறதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. அனுப்பலாமா வேணாமா? அனுப்பலாமா வேணாமா? இதை படிச்சுட்டு அவங்க என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க? ஆனந்தி மெசேஜ் பண்ணிருக்கா. ஆனந்தியா? சரி, இந்த மொட்டை வெயில்ல இவ்வளவு பெரிய மெசேஜ படிக்க வேணாம். அங்க ஒரு இடம் தெரிஞ்சு பாரு, அங்க போய் உட்காந்து படிக்கலாமா? சரி சரி. ஹாய் மஞ்சு அண்ட் இனியா. என் மெசேஜ்க்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? ஹாய் மஞ்சு அண்ட் இனியா, உங்களுக்கு என்கிட்ட கேட்கறதுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். நான் ஏன் ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டேங்கிறேன்? நான் ஏன் நைட்டு தூங்க மாட்டேங்கிறேன்? ஏன் என் முகம் எப்ப பார்த்தாலும் சோர்ந்து இருக்கு? இப்படி பல கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். நீங்களும் இதை பத்தி இலைமறைக்காயா என்கிட்ட பேச முயற்சி பண்ணிருக்கீங்க. நானும் ஏதேதோ சொல்லி சமாளிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட இருந்து மறைக்கிறது எனக்கு சரின்னு தோணல. கொஞ்ச நாளாவே எனக்குள்ள ஏதேதோ எண்ணங்கள் தோணும். முன்னாடியில போய் என் முகத்தை பார்த்தா எனக்கே பிடிக்காது. நான் எதை செய்ய போனாலும் எனக்குள்ள ஒரு குரல், நீ இதை ஒழுங்கா செய்ய மாட்ட, நீ இதை சரியா செஞ்சு முடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். முதல்ல நான் அதை பெருசா எடுத்துக்கல. ஆனா போக போக தினம் பெருசாகிட்டே வந்தது. என்னோட சுயத்திறனை நானே குறைச்சி மதிப்பிட ஆரம்பிச்சேன். I felt worthless. நம்ம நண்பர்கள் யாராவது ஏதாவது சாதனை செஞ்சா எனக்கு சந்தோஷப்படணும்னு தோணாது. நம்ம ஏன் அவங்கள மாதிரி இல்லைன்னு யோசிப்பேன்.
பத்தாததுக்கு எங்க அப்பா வேற எப்போ பார்த்தாலும் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்க அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணாங்கன்னு அவங்களோட என்ன கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்பெல்லாம் எனக்கு என்னால எதையுமே சாதிக்க முடியாது, நான் ஒரு தண்டம்னு தோணும். நானும் இதை எப்படியாவது கடந்து வந்துடலாம் தான் பாக்குறேன். ஆனா இந்த நினைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன முழுசா முழுங்கிக்கிட்டே வருது. இத பத்தி வீட்டுல யார்கிட்டயாவது சொல்லலாம்னா ஏற்கனவே சண்டை. என்ன பத்தி சொல்லி எதுக்கு அம்மா அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தணும்? வேண்டாம். யார்கிட்டயாவது சொல்லாம எனக்கு மண்டையை வெடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. உங்ககிட்ட எல்லாம் சொன்னா எங்க என்ன வெறுத்துவீங்களோ நான் பயந்தேன். என்ன ஒரு மனநோயாளின்னு நினைச்சு நீங்க என்ன ஒதுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நண்பர்களையும் நான் இழக்க விரும்பல. இந்த மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி கூட நான் 1000 வாட்டி யோசிச்சேன். ஆனா இதை அனுப்பலன்னா இதுக்கு மேல என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதனாலதான் அனுப்புனேன். நீங்களும் என்ன வெறுத்துறாதீங்க. ஆனந்தி அந்த லாங் டெக்ஸ்ட் அனுப்பி 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. ஆமா, இப்ப நம்மள வீட்டுக்கு வர கூப்பிட்டுருக்கா. ஆமா, அவ இன்னும் சரியாயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் அவன் மெசேஜ் அனுப்பின உடனே என் பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டு அவளுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிருக்கேன். கிஃப்டா? ஆமா, நான் ஒண்ணும் வாங்கலையே. அவளுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட்ஸ். என்ன பண்ற? ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இது ஆனந்திக்கு. ஓகே, அவகிட்டே கேட்டு எடுத்துக்கிறேன். சரி, வேற என்ன வாங்கி வச்சிருக்க? கவுன்சிலர் கிட்ட போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரூம்ல எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா தெரியுது. ரூம்ல மட்டும் இல்ல, வாழ்க்கையில எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. எவ்வளவு குப்பையா கடந்த என் ரூம் எவ்வளவு அழகா மாறிடுச்சு. ரூம் கிளீன் பண்ணது கூட ஒரு குட்டி சந்தோஷம் தான் இல்ல. ஆனா இது முன்னாடி எனக்கு தெரியவே இல்லை. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் உணர்றேன். இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற என்ன பார்க்க வருவாங்க. ஆனா 1 மாசமா சொல்லாம கொள்ளாம காணாம போனதுக்காக என்ன திட்டாங்களோ? இல்ல, அவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு, அவங்க ஏன் என்ன திட்ட போறாங்க? அவங்க வரத்துக்கு இன்னும் டைம் ஆகும். நான் அதுக்குள்ள பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுறேன்.
மணி மேடம், பிரியாணி முடிச்சாச்சா? இனியா வந்துட்டீங்களா? உனக்கு கிஃப்ட். கிஃப்டா? என்ன இருக்கு? உனக்கு பிடிச்ச சாக்லேட். இப்படி சாப்பிடலாம், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடலாம். எனக்கு இது பிடிச்ச ஃபிளேவர் பவுடர். தேங்க் யூ வெரி மச். ஆமா, எனக்கு தான் பிஸ்கட்ஸ் பிடிக்காது. இது எனக்கு ஃப்ரூட் கேக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க் யூ வெரி மச். இது 2 அப்புறமா எடுத்துக்கிறேன். ஹலோ இனியா, ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபிட்னஸ் பைத்தியம் மாதிரி உன் வீட்டுல இருந்து பார்க் வரைக்கும் ஓடி வந்த. அதுக்கப்புறம் என்ன லஞ்சஸ் ஸ்குவாட்ஸ்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண வச்ச. இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்தா பிஸ்கட் பேக்கெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க. ஒண்ணும் இல்ல, நான் எக்ஸசைஸ் பண்றதே சாப்பிடுறதுக்கு தான். சரி, நீ என்னமோ கடை. உனக்கு எங்களை பத்தி தெரிஞ்சது அவ்வளவுதானா? ஏன் இப்ப கோவமா பேசுற? கோவமா பேசாம கொஞ்சம் சொல்றியா? ஆனந்தி, இதோ பாரு, நான் உன் மேல ரொம்ப கோபம் எல்லாம் இல்ல. ஆனா நீ ஏன் அப்படி செஞ்ச? உனக்குதான் நம்ம இருக்கோம் தெரியும்ல. அது மட்டும் இல்ல, உனக்கு எப்பெல்லாம் டவுனா ஃபீல் பண்றியோ இந்த மிரர் நில தெரியுதா? இந்த மிரரை பார்த்து ஐ அம் இனஃப், ஐ மேட்டர், ஐ அம் யூனிக்னு சொல்லிப்பாரு. இன்னைக்கு உன் கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆயிடும். இப்ப இதை கிடைச்சிட ஆனந்தி, மத்தவங்க கிட்ட வர நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. உன் ஆள் மனசுக்கு தெரியும் நீ எவ்வளவு திறமைசாலின்னு. ஆமா ஆமா, உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா எங்க கிட்ட சொல்லு, நாங்க கேட்போம், ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டோம். நீ தைரியமா இரு ஆனந்தி. இவ்ளோ ஆதரவான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு கிடைப்பாங்கன்னு தெரியல. நம்மளே ரொம்ப லக்கி இல்ல? சரி, ஈஸியா பேசுறதெல்லாம் போதும். சீஸ் வச்சிருக்கா? சாப்பிடலாம். நல்ல ஐடியா தான். இப்பயே போலாம். ஓகே, ஆனா சாக்லேட்ஸ் அது அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கலாம். முதல்ல உன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். வீண்வினை. என்னடா தலைப்பே ஒரு மாறுக்குன்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனா இதுதான் கதையிலும் நடக்குது. நம்ம 2 மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஷர்மாவும் முவனும் ஒரு கேம்ப் அட்வென்ச்சருக்கு போறாங்க. ஷர்மா இது ஒரு கேம்ப் அட்வென்ச்சர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி போறான். ஆனா இந்த முவன் ஐயோ பெரிய தலைவலி. முவன் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆசை இருந்துச்சுன்னா மறக்காம வீண்வினையை பார்த்துருங்க. இதை எழுதி இயக்குனது நான் ஹர்ஷிதா, முவனாக நடித்தது காஞ்சிவன், ஷர்மாவாக நடித்தது மகிழன். மறக்காம லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் காமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்காக வீண்வினை.
புவன் என்ன அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க? வா வா, கீப் மூவிங் புவன். அப்படிதான் துள்ளி குதிச்சு வா. அப்படிதான்டா, துள்ளி குதிச்சு வா. என்னாச்சு? என்னாச்சு? என்ன தரணும்? நான் என்னடா பண்ணோம்? தண்ணியா? இத முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா? எனக்கு என்ன எடுத்தா தான் தெரியாது. இரு பாரு, இது அப்படி என்னடா இன்னும் எவ்வளவு தூரம்? இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான். இத ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு எப்ப அங்க தூரத்துல ஒரு மரம் தெரியுதா? அந்த மரத்தை தாண்டி ஒரு குளம் தெரியுதா? அந்த குளத்தை தாண்டி ஒரு பில்டிங் தெரியுதா? அந்த பில்டிங்ல இருந்து ஒரு திரும்பி கொஞ்ச தூரம் நடந்து அங்க போய் நின்னோன்னு வச்சுக்கேன். அங்கேருந்து நம்ம கேம்ப் சைட் தெரியுதா? அங்க போய் பாக்கலாம். இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான், அப்படியே அந்த போயிடலாம். இன்னைக்கு போவா. சரிமா, என்னடா விடிய காலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. கால் வைத்துரா. நான் என்னடா பண்ணணும்? முதல்ல மேக்ரிச்சி ரிசர்வாயர் போனோம். அடுத்து கோல்ஃப் கோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப முக்கியத்துவமா இருக்கும். சரி, இன்னும் சிங்கப்பூர் சுத்த வேண்டியது இருக்கா? ஃபுல்லா சுத்தி காமிச்சிட்டா? காலையில இருந்து உன்னை சிங்கப்பூர் ஃபுல்லா சுத்தி காட்டினேன். ஆனா நீ எனக்கு திரும்ப தந்துட்டானா? ச்சே, என்னடா என்னடா பண்றீங்க? காலையிலே நீ கேம்பிங் கூப்பிடுறப்ப யோசிச்சுக்கணும். நான் வந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டப்பதான் கால் வலிக்குதுடா. சரி, நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்? நீ ஸ்லீப்பிங் பேக் கொடுத்துட்டு போ, அங்கேயே படுத்து தூங்கிடுறேன். என்னது, இங்கேயே படுத்து தூங்க போறியா? முதல்ல இது என்ன இடம் தெரியுமா உனக்கு? நடு காட்டுல நின்னுட்டு இருக்கோம், நீ இங்கேயே படுத்து தூங்கிடுவியா? I will show it to you. Haribo. ஏய், என்னதான்டா பண்ற? நான் என்னதான்டா நீ பண்ணணும்? காலம் மசாஜ் பண்ண முடியா? உனக்காக நான் மசாஜ் பண்ணிடுவோம். இதுக்குதான் எக்ஸசைஸே பண்ணாம இருந்தா இப்படிதான் கால் வலிக்கும். காலில இருந்து வீசலாம், நான் தூக்கிட்டு இருக்கேன். நீ கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லி அது கொடுத்துட்டு இருக்கு. இதை புடி, இது நீயே புடி, இது நீயே புடி. இப்ப நீயே தூக்கிட்டோம்.
ஐடியா இருக்கு, சொன்னா கோச்சிக்க மாட்டீங்க? சொல்லு. இப்போ நீதான் விக்ரமாதித்யனா, நான் தான் வேதாளமா. நான் அப்படியே உங்களை ஒரு போக்குல முக்கியம் உதர்ச்சிவா போல இருக்கு. ஏய், இங்க பாரு, வாயை மூடிட்டு இன்னும் நடந்து வர முதல்ல வாயை கைது. நான் உன்னோட பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து ஃப்ரெண்டா இருக்கேன். ஆனா என்னால உன்னை புரிஞ்சிக்கவே முடியல. இது என்னது? நீ என்ன வாயை கையெழுத்து சொன்ன? முதல்ல வாயில இருந்து கையிடா. அப்படியே என்ன நடந்தது? சர்மா திருப்பி சரி ஒண்ணு பண்ணுவோம். இங்கேயே தண்ணி கொஞ்சம் சுத்தமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்றது, நீ சொன்ன மாதிரி இங்கேயே நைட் தங்கிடுவோம். இப்ப என்ன பண்ற? ஃபுட்பாலர் கோல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நானும் செலிப்ரேஷன் பண்ணேன். காலை வச்சு பண்ணுவாங்களா? கால் வலிக்குதா? மோகன் என் ஃப்ரெண்டு தான். அவன் எனக்கு பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்தே தெரியும். நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாத்தையுமே சேர்ந்துதான் செஞ்சோம். அவனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். அவன் கொஞ்சம் பயந்தான் கொடு. அதனாலதான் அவன் இந்த மாதிரி கேம்ப் கூப்பிட்டது ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் என்எஸ் போகும்போது இப்படிதானே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டான். ஆனா அவன் பார்க்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கான். அவனையே மறந்து நடந்துட்டு இருக்கான். அப்பப்ப கீழே விழுந்துடுறான், அங்கேயே படுக்கணும்ன்றான். போற போக்குல நாளைக்கு காலையிலே வீட்டுக்கு போயிடும் போல இருக்கு. சரி, முகனுரே மூலக்காரன். That's me, yeah? உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல, டிக்டாக்ல, யூடியூப்ல எல்லாத்துலயும் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு. ஆனா கொஞ்ச நாளா நான் ட்ரெண்ட்லயே இல்ல. எது ட்ரெண்டிங்ல இருக்குன்னு பார்த்தா புடவை போட்டு ஆடுறவங்க எல்லாம் ட்ரெண்டிங்ல இருக்காங்க. அடுத்து அதை விட யார் ட்ரெண்டிங் ஆட்டாங்கன்னா பேய்களோட வீடியோ பண்றவங்க. சரி, இட்ஸ் a time for us to give a comeback நினைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், பேய் வீடியோ பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணேன். ஏன்னா நான் புடவை கட்டிட்டு ஆட முடியாது பாருங்க. அதனால எங்கடா போய் பேய கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நம்மள பார்த்துட்டு பேய் வருமானம் யோசிச்சு பார்த்தேன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் டெரர் இல்ல. அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு இழிச்ச வாயன் கால் பண்ணான். ஹலோ முகன், கேம்பிங் வரியாண்டு சிக்கிட்டான் அப்படின்ட்டு ஓகேடா வரேன்ட்டு உடனே ஒத்துக்கிட்டேன். இப்போ இங்க நான் பேய் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஆனா இது ஷர்மாக்கு தெரியாது. சொல்லலான் இருக்கேன், ஆனா திட்டுவானோ. ஆனா நான் செல்ஃபிஷ் நினைச்சுக்காதீங்க. அவனுக்கும் இப்ப நான் 150K ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பார்த்தாங்கன்னா அவன் அட்லீஸ்ட் 40,000 பேராச்சும் திரும்பி பார்ப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம
அவனுக்கும் அது ஒரு பெனிஃபிட், எனக்கும் ஒரு பெனிஃபிட். அவனுக்கு கேம்ப் பண்ண பிடிக்கும், எனக்கு டிக்டாக் பண்ண பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன். அவ்வளவுதான். Also, don't forget to follow my Instagram page, Twitter page, YouTube page, and finally TikTok page. இவன் இங்க படுத்து கிடக்கா இப்படி? ஏய் புவன், எங்கடா என்ன இப்படி படுத்து கிடக்கா? கால் வலிக்குதுடா. காலையில பிடிச்சி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க, கால் வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்னு. டென்ட்டுக்குள்ள படுத்தா கால் வலிக்குமா உனக்கு? நீ தான் இன்னும் டென்ட்டை கட்டி முடிக்கிறீங்க. இல்லையா? டென்ட் கட்டி தானடா இருக்கு, நீ மேல எதிரி. இங்க எங்க டென்ட் கட்டல சொல்லு. I want the answer now. நான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கட்டிலேடா. நீ எதுக்கோ உளறிட்டு. எனிவேஸ் போய் தூங்கு, நானும் தூங்குறேன். அம்மா மட்டும் நீ கேட்கணும்னு சொல்ற. உன் பேக்குள்ள என்ன வச்சிருக்க? அவ்வளவு வீட்டா இருக்கு. Let me check. நீ சர்மா, என்னடா டென்ட் நிக்குமாடா? இதுல என்னடா சந்தேகம்? டென்ட் கண்டிப்பா நிக்கும்டா. பார்த்தா தூங்கு இடிஞ்சு விழுக்கும் போலயே. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாது. ஏய் என்னடா என்னடா வச்சிருக்க பேக்குள்ள? இது என்னடா பூண்டை வச்சிருக்க? அது அவங்க வந்தா. இது அவங்க வந்தாவா? எவங்க வந்தா? அதான் வேம்பயர்ஸ். வேம்பயர்ஸ்? வேம்பயர்ஸ் ஏன்னா நடுக்காடி வரப்போகுது. அவங்களை கூப்பிட்டா வரதானே போறாங்க. என்னது வேம்பயர்ஸ கூப்பிட போறியா? ஆமா. என்னடா பேசுற? நான் பேய்களோட டிக்டாக் பண்ண போறேன். டிக்டாக் பண்ண போறியா? அதுவும் பேயோட? நீனு காலையில இருந்து நடந்து நடந்து எதையோ வளர்ந்துட்டு இருக்க. இனிமேதான் பேசாம போய் படு, அதான் நல்லது. இல்ல செட்டப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஏய் இது என்னடா அரை கிலோ உப்பு எடுத்து இருக்க? இது இவங்க வந்தா அவங்க மேல தூக்குறதுக்கு. இது பாரு, இது கடுப்பேத்தாது. முதல்ல அவங்க வந்தா இவங்க மேல தூக்குறதுக்கு, இப்ப இவங்க வந்தா அவங்க மேல தூக்குறதுக்கு. நீ அப்படிலாம் இவங்க அவங்கன்னு சொல்லாத, எவங்க கிளியர் கட்டா சொல்லு. இது அந்த சைனீஸ் கோஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அவங்க மேல தூக்குறதுக்கு. சைனீஸ் கோஸ்டா? நீ கோஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டா? ஆமாடா, நான் தான் கூகுள்ல பார்த்தேன்னு சொல்றேன்ல. கூகுள்ல பாத்தியா? Oh God. ஏய் வெங்காயம், என்னடா இல்ல 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 ஒன்னதானா ஃபுல்லா திட்டல. இல்ல எதுக்கு வெங்காயத்தை போய் கேப்சைட் எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு கேட்டேன். வேற என்னதுக்கு? நான் சமைக்கிறதுக்கு. என்ன சமைக்கிறதுக்கா? ஆமா. ஏண்டா டேய், 5 வெங்காயத்தை வச்சுக்கிட்டு 1/2 கிலோ உப்பு வச்ச போல சொன்னக்கா? ஏய் என்னடா வாழைப்பழத்தை இப்படி வச்சு வாங்கிட்டு வந்திருக்க? ஏண்டா, நல்லா ஸ்கேம் பண்றாங்களா?
பாப்பா பாரு நசுங்கி போய் வாங்கி வந்திருக்க. ஐயோ வரப்படிக்கிறேன். இது என்ன இந்த பேரத்துல ஊதுபத்தி வந்தாங்க. ஊதுபத்தியா? ஊதுபத்தி, வாழைப்பழம், இது கேண்டில். இதெல்லாம் பண்ணும் போது எனக்கு என்னமோ எதுவோ தப்பா இருக்கு. வேணடா, அந்த வாழை மரம் இருக்குல்ல, ஆமா, அது கீழே வாழை மரத்துல ஊதுபத்தி ஊற்றி சரி, படம் வைக்க போறேன். பழையல் வைக்க போறியா? என்னது? எது வச்சு நான் சமைப்பேன்? யாருக்கு சமைக்கிறேன்னு சொன்னா? வெங்காயம், உப்பு, அது நம்ம சாப்பிடுறதுடா. பழையல் வந்து கிராப் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுவேன். கிராப் ஃபுட்லயா? ஏய், நடுக்காட்டுக்கு வந்து எப்படா கிராப் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுவாங்க? எனக்கு என்னவா தெரியும்? நம்ம ரோட் சைட்ல கேம்பிங் பண்ணோம்ல நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா நீ நடுக்காட்டுல கேம்பிங் பண்ண வச்சுட்ட. எப்படா சொதப்பிட்டடா நீ. பட் இட்ஸ் ஓகே, I'm fine. ரொம்ப நல்ல நீ போகலாம். நான் பார்த்தா நான் தானே அவனால கோவப்படணும். வாழைப்பழம் சொல்லியிருக்கேன், ஏன் வேணுமா? அப்படியே போய் வேணாம் போ. உன்னோட கூந்தையும் வெங்காயத்தையும் நீயே வச்சுக்கோ. நான் போய் தூங்குறேன். ஆனா நீ என்ன டிஸ்டர்பே பண்ண. உன்னோட பேயையும் நீ வச்சுட்டு நீயே போய் பார்த்து. வெரி குட். இப்படிதான் அப்பப்போ உனக்கு மூளை இருக்குன்றதையும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். பட் துணிக்காய வைக்கிறதுக்கு கை கட்டி வச்சிருக்கா. நான் யோசிக்கவே இல்லை. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். ஏய், துணி காயத்துல அந்த ஏண்டா அது பேய் வந்தா நமக்கு சொல்லும். பேய் வந்தா சொல்லும். இதுக்கு நான் வாயா இருக்கு. அது பேசாது, அது நவரும். ஏதோ ஒண்ணு இது உனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்ற ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போ. ஆனா இப்பயே சொல்றேன், என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண வாழைப்பழம் எடுத்து சாப்பிட்டு போடா. வாய மூடுறா. ஏய், கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அந்த வாழைப்பழத்தை நீ எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா தூங்குவியா. சாப்பிடலன்னா போ. சால்ட், பொட்டாசியம் அயோடைடு. அப்படியா? வர கலப்படம் வந்தா அதிகமா இருக்கு. டேய் சர்மா, டேய் வாடா. டேய் வாங்க, ஸ்ட்ரிங் வருது. டேய் டேய் சீக்கிரம் வாடா. இப்ப என்னடா உன் பிரச்சனை? தூங்க கூட வர மாட்டியாடா? ஐயோ வாடா, ஸ்ட்ரிங் வருதுடா. ஏய் ஏய், ஏண்டா ஏன்டா இப்படி புடிச்சு என்ன உயிரை வாங்குற? ஏய் நான் போய் தூங்குறேன், விட்டுறா. ஏய் உடனே விட்டுறா. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நீ போய் தூங்குறியா? நீயே உன் பேரை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு டிக்டாக் அடிக்கும். நான் பாட போய் தூங்க போறேன். காசு வந்து டிக்டாக் பண்ண போறோம். தூங்குச்சுங்க, தூங்குச்சுங்க. உப்பு சிக்கன்
சர்மா எனக்கு ஒரு இடம் வேடா நானும் போறேன். என்னடா போற? ஏய் இல்லடா. ஏதோ சத்தம் வருதுடா. அம்மா ஏதோ கேட்க வேண்டியது கேளு. அந்த பேக் எடுத்தா அது வந்து டேபிள்ல இருக்கு. அதை வச்சு உடனே வச்சிருந்தாக்கா வச்சுக்கோ. என்ன சொல்றது பாருடா. ஒன்னால இப்ப என்னமோ சொல்லி கேக்குதுடா. நான் நல்ல வரலப்பா, நீயே என்னன்னு பாக்குறது. ஒன்னமா ஃப்ரெண்டுன்னு போய் கேபின் கூப்பிட்டு வந்த பாரு. என்ன சொல்லணும்டா, என்ன சொல்லணும். சரி நான் ஒண்ணு பண்றேன், நீ இங்கே இரு. நான் போய் அது என்ன சொல்லணும்னு பார்த்துட்டு இங்கேயும் போயிடாத. இந்த டார்ச்சர் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. என்ன டார்ச்சரா இருக்கட்டும். சர்மா சர்மா என்ன இங்கே போனோம் காணோம். டி சர்மா சர்மா शर्मा ए शर्मा यार क्या है यो सब कब नहीं कर இருபது நாடகங்கள் இளையர்களை எழுதி இயற்கை 20 நாடகங்களை பார்த்த சந்தோஷத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். அதிபதியின் 9வது திசைவேகத்துக்கு இறுதிக்கு வந்து விட்டோம். கொஞ்சம் சோகம், நிறைய மகிழ்ச்சி. இறுதி என்று சொல்வதை விட இது நான் ஆரம்பம் என்று தான் சொல்கிறேன். ஏனென்றால் 20 நாடகங்களை எழுதிய இளையர்கள் இன்னும் எழுதுவார்கள். ஏனென்றால் இதுதான் அவங்க முதல் தடவை எழுதுறாங்க. நடித்தவர்கள் பல பேர் முதல் தடவை நடித்தவர்கள், இயக்கியவர்கள் முதல் தடவையாக இயக்குகிறார்கள். இன்னும் வர மாதங்களில் வருடங்களில் இவர்களது படைப்புகள் உங்களை அசத்தும் என்று நம்புகிறேன். அதுவே அதிபதியின் கனவாக இருக்கிறது. 10வது திசைவேகத்துக்கு இன்னும் பல மாதங்கள் இருக்கு.
இன்னும் புதிய ஒரு கோணத்தில் திரும்பவும் வருவோம். இதற்கிடையில் அதிபதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் அங்க நிறைய நாடகங்கள் இருக்கின்றன, போய் பாருங்கள். பள்ளியில் படிக்கும் உங்க அனைத்து இந்திய நண்பர்களும் அதில் சேர சொல்லுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாடு இருப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இட் டசன்ட் காஸ்ட் யூ எனிதிங். பட் அந்த மகிழ்ச்சி, அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம இன்னும் பல நாடகங்கள் நம்ம படைப்போம். தமிழ் நாடகம் பரவசமானது. தமிழ் தியேட்டர் இஸ் ஃபன். அதுதான் அதிபதியின் மோட்டோ, கொள்கை. அடுத்த அதிபதியின் படைப்புக்காக நீங்களும் காத்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களிருந்து விடைபெறுவது புகழேந்தி.